یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تقریباً 2-3 سالوں سے یہاں صبح سویرے آ جاتے ہیں اور گیم کھیلتے ہیں. تقریباً 2016 سے ہم نے سٹارٹ لیا. اس وقت میں موجود ہوں قیوم اسٹیڈیم پشاور میں، اور یہاں قمر زمان اسکواش کورٹ ہے یہاں پہ، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہے ایشیا کی پہلی ڈیف اینڈ ڈم جو فیمیل پلیئر ہیں، انڈر 15 نیشنل انڈر 15 ہے، ثنا بہادر. تقریباً 5 گولڈ میڈلز ہیں ان کے ساتھ، اور انڈر 15 کے تقریباً 7-8 چیمپئن شپ جیت چکی ہے. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امجد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. اس وقت میں موجود ہوں قیوم اسٹیڈیم پشاور میں، اور یہاں قمر زمان اسکواش کورٹ ہے یہاں پہ، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہے ایشیا کی پہلی ڈیف اینڈ ڈم جو فیمیل پلیئر ہیں، انڈر 15 نیشنل انڈر 15 ہے، ثنا بہادر. اور ان کے ساتھ موجود ہیں ان کے والد صاحب شیر بہادر، اور ان کے ساتھ جو کو پلیئر ہیں عمیر، وہ بھی موجود ہیں. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. یہ فرسٹ ٹائم ہے ایشیا کی پہلی فیمیل پلیئر ہے جو ڈیف اینڈ ڈم ہے، اور ان کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اکثر. اور اس ہمارے جو ماحول ہے ان کے ساتھ کھیلتے ہوئے جو ان کے کوچز ہیں ان سے بھی اس کے بارے میں پوچھیں گے، اور ساتھ ساتھ ان کے والد صاحب ہیں اسپیشلی ان سے بات کریں گے، اور ان کے جو پلیئر ہیں عمیر خان ان سے بھی بات کریں گے اس حوالے سے. اچھا شیر بہادر صاحب، یہ بتائیے کہ جو ثنا بہادر ہے آپ کی بیٹی ہے، انہوں نے کون سی پوزیشن حاصل کی ہے اس وقت، کون سی پوزیشن پہ ہے اس وقت؟ یہ ثنا بہادر جو ہے تقریباً 5 گولڈ میڈلز ہیں ان کے ساتھ. وہ سب سے پہلے 2017 میں U23 گیمز میں انہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیا، پھر 2018 میں گولڈ میڈل حاصل کیا، پھر 2018 میں قائد اعظم گیم ہوا اسلام آباد میں، اس میں گولڈ میڈل لے لیا. اس کے بعد ہمارے 2018 میں پھر انٹر پروونشل گیمز ہوئے تھے، اس میں ایک گولڈ میڈل حاصل کی. اور ابھی ریسنٹلی یہاں پر 2020 میں ہماری یہاں پر قیوم اسٹیڈیم میں U21 گیم ہوئے تھا، تو اس میں گولڈ میڈل حاصل کی. اور انڈر 15 کے تقریباً 7-8 چیمپئن شپ جیت چکی ہے، اور الحمدللہ آج پاکستان نمبر 1 پوزیشن پہ گیم کھیل رہی ہے. انڈر 15 میں پاکستان نمبر 1 ہے. میرے لیے تو یہ ایک وہ ہے کہ میں تو جہاں تک کر سکتا ہوں سپورٹ، انشاءاللہ اگر دل کی بات مان لوں تو یہ تو ورلڈ چیمپئن شپ تک میرا سپورٹ کے ارادے ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ہمت دی اور مالی جو مطلب وہ ہے سپورٹ ملی، کیونکہ لازمی میرے اور بھی بچے ہیں، میرے 5 بچے ہیں جس میں 3 بچے ڈیمن ڈے پہ اور 2 جو ہے وہ نارمل ہے، اور ساتھ ساتھ کام بھی کرنا پڑتا. تو جہاں تک ہو سکے گی تو انشاءاللہ میں فل سپورٹ کروں گا. ایک تو بہت اچھے محسوس ہوتے ہیں، کیونکہ جب سٹارٹ میں یہ جب چھوٹی تھی تو ہمیں یہی کہہ رہی تھی کہ یہ سارے، کیونکہ ہماری جوائنٹ فیملی ہے تو یہ سارے بچے بول سکتے ہیں، میں کیوں نہیں بول سکتا ہوں، تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی تھی. پھر ایک دن میں ان کی اسکول کی وجہ سے کافی پریشان تھا، کیونکہ اب بھی یہ گریڈ 4 میں پڑھ رہی ہے. میں نے گورنمنٹ اسکول میں اس میں بہت چھوٹی ڈال دی تھی، لیکن کچھ نہیں ہوا تھا، کیونکہ ہمارے گورنمنٹ اسکول بدنصیبی سے بہت زیادہ کمزور ہے. تو پھر میں نے ایک دوست ہے اور بھائی بھی ہے، روپ لالا پاکستان ہاکی کوچ بھی ہے، اس سے میں نے کہا کہ جی اس طرح پرابلم ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے ایک شاگرد ہے سلیم، جو کہ یہاں پاکستان آرمی کی ایک اسکول ہے 11 کور چلا رہی ہے، امید اسپیشل ایجوکیشن، وہاں پر ہے، چلو وہاں وزٹ کرتے ہیں. وہاں جب ہم چلے گئے، وہاں کے ماحول دیکھی تو انہوں نے کافی وہ کیا اور مجھے بہت اچھا لگا. پھر وہاں ایڈمیشن انہوں نے کروائی. پھر روپ لالا نے وہاں سے کہا کہ نہیں، آپ کو میں ایک اور جگہ لے جاتا ہوں. پھر ہم لوگ آئے قمر زمان صاحب سے، یہاں پی آشم خان اسکواش کمپلیکس میں ملاقات ہوئی. اس کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو مجھے بہت امیدیں نظر آئی، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت دے. اس نے جو سپورٹ کیا تو شاید میں نے نہ کیا اور نہ کر سکوں گا. اس نے جتنا سپورٹ کیا ہے، وہ ہمیشہ اس کے کوچز کو بتاتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ کھیلنا ہے، یہ کھیلنا ہے. اور ہر ٹورنامنٹ میں آج تک جتنے ٹورنامنٹ ہوئے، چاہے انہوں نے جیت لیے ہار لیے، لیکن اس کے لیے اسپیشل پرائز ہوتی تھی اس میں. وہ یہی ان کی خواہش، وہ کہہ رہے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں ان بچوں کو ایک مقام پہ دیکھ لوں، اور یہ میرے لیے ایک بہت بڑی چیلنج بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. میں بس یہی کہوں گا کہ جتنا سپورٹ وہ کر رہے ہیں وہ میں نہیں کر سکوں گا، جتنا سپورٹ وہ ان بچوں کی کر رہے ہیں شاید اس نے کسی کی کیوں.
अच्छा ये कह रहे हैं कि हम तकरीबन 2-3 सालों से यहाँ सुबह सवेरे आ जाते हैं और गेम खेलते हैं. तकरीबन 2016 से हमने स्टार्ट लिया था. यहाँ पर गेम खेलते हैं, फिर सुबह फिजिकल करते हैं, फिर उसके बाद आके यहाँ ट्रेनिंग करते हैं. ट्रेनिंग के बाद फिर 2-3 गेमें खेल के फिर वापस घर चले जाते हैं. फिर शाम को दोबारा आते हैं और यहाँ पर हम ट्रेनिंग करते हैं, गेम खेलते हैं. ये तकरीबन 3 से 4 घंटे डेली प्रैक्टिस करती है. इसमें तकरीबन 1 घंटा फिजिकल ट्रेनिंग हम करते हैं और उसके बाद फिर आके यहाँ पर जो इनके कोच है अलमज़ेब और नियामतुल्लाह, ये इनके साथ ट्रेनिंग करते हैं तकरीबन 1 घंटा. फिर उसके बाद हम 2-3 गेमें खेलते हैं. मुश्किलात तो होती है, लेकिन ज़िंदगी गुजारने के लिए इसके साथ समझौता करना पड़ता है. हम जब पहले यहाँ पर स्क्वाश में आए तो सब कह रहे थे कि ये तो ना सुन सकती है ना बोल सकती है, इसको समझाना. फिर उस वक़्त जब हमने कमरजमान साहब से मुलाकात की तो अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दी और वो एक बहुत बेहतरीन इंसान है. उन्होंने कहा नहीं, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और मैं इसको इंशाल्लाह सपोर्ट करूँगा और इसको एक ऐसी मुकाम पर लेके आऊँगा कि दुनिया देखेगी. तो उसके बाद हम लोगों ने जब ट्रेनिंग शुरू की, रियाज हुसैन उस वक्त इनकी कोच थी जो फिजिकल इनको सिखा रही थी, तो साथ मैं दे रहा था. हालांकि मैंने भी ये नहीं कि वो जो साइन लैंग्वेज कोर्स है वो मैंने भी नहीं किया हुआ है, लेकिन बहरहाल हम जो फैमिली घर में जो हम इस्तेमाल करते हैं वही इनके साथ. तो ज़्यादा इसमें टैलेंट ये है कि ये लिपसिंग से उठाती है बात, तो ये समझती थी और साथ साथ चलते चलते फिर एक सिलसिला चल पड़ा. तो मुश्किलात तो होती है, लेकिन इसके लिए मेहनत करके वो कवर कर सकते हैं. फिर अच्छा उम्मीद ये बताइए, सना बहादुर के साथ आप प्रैक्टिस भी करते हैं और खेल भी रहे हैं काफ़ी अरसे, तो बताइए अगर इसके बारे में क्या एक्सपीरियंस रहा है आपको. ये एक डेफ है और किस तरह खेलना पड़ता है. जी बिल्कुल, मैं खुद एक प्रोफेशनल स्क्वॉश प्लेयर हूँ और जिस तरह आपने पूछा है कि सना बहादुर खेलती है, तो काफ़ी अरसे से हम इसको देख रहे हैं. तकरीबन अराउंड अबाउट 4 to 5 years से हम इसको देख रहे हैं. यहाँ पे कहते हैं एक डिसेबल एक डेफ बच्ची को स्क्वॉश खेलना बहुत टफ होता है, लेकिन ये एक अल्लाह ताला की तरफ से इनके उन पे ऊपर एक एहसान है कि डेफ होने के साथ साथ ये बहुत अच्छा खेल रही है. हम इसके साथ खेलते हैं तो हमें इस तरह फील नहीं होता कि ये डेफ है, क्योंकि इसकी शॉट की परफेक्शन, इनके मूवमेंट्स और सारा सब कुछ जो है ना बहुत एक क्वालिटी उसका है ना. जिस तरह कमर साहब भी अक्सर बोलते हैं कि एक वो एक लीजेंड है, तो वो भी उनको फर्स्ट टाइम उनको देख के बोला है कि हाँ ये फ्यूचर में एक अच्छे लेवल पे होगी, क्योंकि उनकी जो प्रेडिक्शन होती है वो भी काफ़ी एक अहमियत रखती है, क्योंकि उन्होंने पूरा वर्ल्ड देखा हुआ है ना. तो सारे प्लेयर जब इनके साथ खेलते हैं तो उनको ऐसा फील नहीं होता कि ये एक डेफ खेल रही है. अच्छा बताइएगा सना बहादुर के बारे में. सना आप जी कैसा खेलती है और कब से खेल रही है और क्या उम्मीद है आपसे. माशाल्लाह ये बहुत अच्छी खेलती है, इनमें माशाल्लाह बहुत टैलेंट है और मैं इसके साथ बहुत मेहनत करता हूँ. अब्बू भी इनके साथ बहुत मेहनत करते हैं, तो इंशाल्लाह ये इसमें वो नज़र आते हैं कि ये आगे इंशाल्लाह जाएगी इंशाल्लाह. तो इसके अब्बू मुझे सिखाते हैं कि इनको इस तरह करो कि अभी मैं इनके साथ 2 साल से हूँ, तो अभी मुझे भी पता चल गया कि इनको इस तरह खिलाना चाहिए. मतलब इशारे से मैं इसे कहती हूँ कि लेंथ मारना है, फिर ड्रॉप मारना है, उससे क्रॉस मारना है. मैं जब इनको कहता हूँ कि आपको क्रॉस मारना है तो ठीक है, मैं उसको कहूँगी इस साइड से, मतलब जब लेंथ मारना है तो मैं उनको कहूँ स्ट्रेट. तो माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड लड़की है ये मेरी बातों पर समझती है, इशारों पर समझती है, तो इंशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत अच्छी निकलती है. कोच है तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ. बस माशाल्लाह हमारा जो सीनियर लेजेंड सर कमरजमान साहब है, उसने हमें सिखाया है कि बच्चों के साथ इस तरह खेलते हैं. मतलब इनके लिए स्पेशल मुझे कहा गया है कि इनके साथ ज़्यादा मेहनत करो, क्योंकि ये बेचारी बोल भी नहीं सकती और सुन भी नहीं सकती. तो इनके साथ में मतलब वो कमर साहब ने मुझे समझाया कि इनको इस तरह खिलाओ. फिर अब्बू भी इनको मुझे कहते कि इनके साथ इस तरह खेल, तो मुझे इंशाल्लाह इससे मेरी बहुत बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की चैंपियन है, इंशाल्लाह वर्ल्ड की तरह कमर साहब की तरह चैंपियन बनेगी इंशाल्लाह. ये